سول سوسائٹی کو، چاہے وہ فنکار ہوں، چاہے دانشور ہوں، بزنس مین ہوں، کسی بھی طبقے سے، شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد کو آج میں دعوت دے رہا ہوں، گورنر ہاؤس ایوان صدر روڈ پر آئیں، شمع روشن کریں۔ فلسطینی بچوں کی جو شہادتیں ہو رہی ہیں، حال ہی میں ہاسپٹل کے اوپر انہوں نے حملہ کیا، کیسا ستم ظریفی ہے کہ باپ اپنے معصوم بچوں کو گود میں ان کے لاشیں اٹھائے پھر رہے ہیں جنہیں شہید کر دیا گیا، نہ ماں کھانے کو کچھ ہے، نہ پانی مل رہا ہے۔ تو یہ کیسی بے حسی ہے جس پر ہم اور ہماری جو سول سوسائٹی ہے، جو کہ دنیا میں کچھ بھی ہو ہمیشہ مائیں بہنیں بیٹیاں باپ سب نظر آتے تھے، کبھی تین تلوار پر، کبھی ایئرپورٹ پر، کبھی شمع روشن کرتے پریس کلب کے سامنے۔ تو آج ایسی کون سی مجبوری ہے، کس چیز سے ہم ڈر رہے ہیں؟ کیا ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کر دیے جائیں گے؟ میں نے تو پوسٹ کیا ہے، آج بھی سلیم بھائی بیٹھے ہیں تو مجھے کسی نے ایڈوائز کی تھی کہ آپ کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ بند کر دیں گے، میں نے کہا 100 بار بند کر دیں۔ کل ہمارے یہاں ایک کنزیومر چوائس ایوارڈ تھا جس میں ٹوئیٹا سے لے کے ہونڈائی سے لے کے سبھی لوگوں کو ایوارڈز دیے جا رہے تھے، جس میں 3 ایسی کمپنیاں تھیں جن کے میں نام نہیں لوں گا، جنہوں نے وہاں اناؤنسمنٹ کی ہوئی تھی کہ ہم وہ پیسے اسرائیل کو دیں گے۔ کل میں نے علل اعلان ان کو ایوارڈز نہیں دیے، منع کر دیا، ریگریٹ کیا، ریفیوز کر دیا۔ کہیں تو ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے یا کب تک اپنی لبوں کو خاموش رکھیں گے مصلحت کی وجہ سے؟ میں سمجھتا ہوں تمام مصلحتیں توڑ دینی چاہیے۔ اگر ہم کچھ اور نہیں کر سکتے تو ہم آواز تو اٹھا سکتے ہیں، ہم آواز اٹھائیں گے۔ کل میری ظفر عباس JDC سے بات ہوئی ہے، میرے پاس آئے تھے ترکیہ کے ایمبیسڈر، انہوں نے بتایا کہ وہ لوگ ایجپٹ کے ذریعے وہاں امداد بھیج رہے ہیں، ابھی تک ان کے کافی کنٹینرز وہاں جا چکے ہیں مختلف اشیاء کے۔ میں نے یہاں پہ جو قونصل جنرل ہیں ترکیہ کے ان سے بات چیت کی ہے، آئندہ چند دنوں میں میں اور JDC ظفر عباس شاید مصر یا ایجپٹ کا دورہ بھی کریں، اور وہاں جا کر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہم بھی کچھ چیزیں ان تک پہنچا سکیں، اپنا حصہ ڈال سکیں۔ اور میں اسلام آباد جاؤں گا تو انشاءاللہ فلسطین کی جو ایمبیسی ہے اس میں بھی جاؤں گا، اور اپنے جو بھی خیالات ہیں اظہار اس کا اظہار بھی کریں گے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ اس ظلم کے خلاف جو ہو رہا ہے ہمیں آواز ضرور اٹھانی ہے، چاہے طریقہ کار کوئی بھی ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم نے کہیں فساد کرنے ہیں، جھگڑے کرنے ہیں، لیکن آواز ضرور اٹھانی ہے، اس ظلم پر خاموش نہیں رہنا، خاموش تماشائی بھی نہیں بننا ہے۔ تو انشاءاللہ اسی طرح سے ہر اس چیز پر، پاکستان میں بھی جو ظلم ہو رہا ہے لوگوں پر، جو نظام قائم ہے، جو سسٹم قائم ہے، سندھ میں آج بھی چل رہا ہے۔ پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ ہم اتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ اپنے ہی ہاتھ سے اپنے آپ کو لوٹ رہے ہیں، عوام بے حال ہے، لوگ ایک ایک اپلیکیشن کے لیے آ کے کھڑے رہتے ہیں۔ اگر ان کی باتیں سنیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اور ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے جو بھی چاہے ہماری اس بیل آف ہوپ پر آدھا گھنٹہ ضرور آ کے، جو بزنس مین ہیں، فنکار ہیں یا سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آ کے یہاں کھڑے ہوں اور لوگوں کی مسائل اور ان کی مجبوریاں سنیں، تو آپ کو ایسا لگے گا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں، کس معاشرے میں کھڑے ہیں۔ نہ خوف خدا باقی بچا ہے، نہ کوئی دل ہے۔ پتھر کے زمانہ تو سنا تھا، مجھے لگتا ہے کہ ہم پتھر کے دل والے انسان بن چکے ہیں۔ کسی کی تکلیف، کسی کی آزاری پر کوئی آواز اٹھانے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن گورنر ہاؤس میں جب تک اللہ تعالیٰ نے مجھے بٹھایا ہے اور ہماری ٹیم جو یہاں موجود ہے، ہم اسی انیشیٹوز کے ساتھ ساتھ جس میں عوام کو فائدہ پہنچے، اس کے مسائل حل ہوں۔ 50,000 بچے جب IT کے کورسز کر کے نکلیں گے تو آپ خود سوچیں کہ وہ اس پاکستان میں فارن ایکسچینج بھی لائیں گے، اپنی فیملیز کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر سکیں گے۔ اور جو پریشان حال ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے یہاں راشن کا بھی ایشو ہے، ان کو میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ گورنر ہاؤس آئیں، ان کو راشن اسی وقت دے دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی جو ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ میڈیا کے ساتھ اس کو شیئر کرتے رہیں گے۔ آپ سب کا شکریہ آج آنے کا، بہت بہت تھینک یو۔ سسٹم میں اتنا بگاڑ آ چکا ہے کہ جو سائلنٹ ہیں آفیسز میں جاتے ہیں، مہینوں کے مہینوں کے کھاتے ہیں، وزارت خود موجود ہے، مسئلہ حل ہوتا ہے۔ ایک میسیج کے تھرو مسئلہ
कैसे हल होगा? इन दैट केस अगर कोई ऑफिसर के मसले हल नहीं करा तो कौन से कानून की जरूरत खिलाफ कार्रवाई है? देखें, मैं हमेशा कहता हूँ कि अखलाकी जो पावर है ना, वो हमेशा हर एक के पास होती है, और गवर्नर हाउस में ऐसा स्टाफ मौजूद है जो उसको फॉलो अप करता है, और जहाँ मेरिट होगी और ज़्यादती हो रही होगी तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा गवर्नर हाउस का स्टाफ उसको हल करे। लेकिन अगर जब वो नहीं हो रहा होता तो मैं ख़ुद बज़ाते ख़ुद भी टेलीफ़ोन कॉल्स करता हूँ। हम कई दिनों से मेयर कराची को भी डायरेक्ट फ़ोन करते हैं, मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में करते हैं, और ये जो 4,500 लोगों के मसले हल हुए पिछले 7-8 महीने में, ये इसी टीम की कोशिशें हैं, काविशें हैं, जो लोगों के मसाइल के लिए ख़ुद चल कर भी गए। हमारे ऐसे ऑफिसर्स भी यहाँ मौजूद हैं, हमारी एक रुखसाना रज़ी साहिबा हैं जो अगर कोर्ट में भी जाना हो तो कोर्ट में भी चली जाती हैं, और इसी तरह बाकी भी टीम मेंबर्स हैं हमारे जो रोज़ाना उसको फॉलो अप करते हैं। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि ये सारे लोग दिल से और नियतन काम कर रहे हैं। देखें, फिर मैं अगर ये वाली बात कहूँ कि ये काम गवर्नर हाउस के तो नहीं है, लेकिन ना हमारे पास एग्जीक्यूटिव पावर है, ना हमारे पास कोई फंड्स हैं, ये तो एक ऐसा जज्बा है जिसके तहत ये सारे लोग एज ए टीम काम कर रहे हैं। और मैंने सभी को ये कहा है कि ये आप इसको इबादत समझ के करें। मतलब आप ये देखें कि 24 आवर्स काम करने का मकसद है कि पूरी रात यहाँ स्टाफ मौजूद होता है। आप एक मिसाल पूरे शहर में दे दें, किसी कोर्ट्स की दे दें, किसी डिपार्टमेंट की दे दें जो 24 आवर्स खुला हो, और जहाँ जो आए उसको बिठाया भी जाता है, उसको इज़्ज़त भी दी जाती है, और फिर उसको फॉलो अप करके उसको टेलीफोन कॉल भी की जाती है। मतलब आप ये देखें कि आप ऐसे साइलिन हैं जिनसे आप खुद आके, मीडिया वाले आके पूछें, अगर वो यहाँ अपनी कंप्लेन दे के जाता है तो हमारे ऑफिस से उसको टेलीफोन आता है, उसको फॉलो अप करते हैं, उसको मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में टाइम लेके देते हैं। जैसे आपने कहा कि इस शहर में जहाँ SHO भी दस्तयाब ना हो मिलने के लिए, वहाँ गवर्नर भी गेट पर अवेलेबल है, और 19 ग्रेड, 20 ग्रेड और 17 ग्रेड और 1 से बाकी तक के ग्रेड्स के अफसरान हर वक्त अवेलेबल हैं। तो हम तो सुनकर अमल करना चाहते हैं और अमल करवाना चाहते हैं, और जो नहीं कर रहा होता उसकी कंप्लेंट भी करते हैं। देखें, दिल बर्दाश्ता तो उनको होना चाहिए जिनकी ज़िम्मेदारी है। मैं तो इस सूबे में आइन और कानून की हिफाजत के लिए अपना किरदार अदा कर रहा हूँ, क्योंकि आइनी ज़िम्मेदारी निभानी है वफाक के नुमाइंदे की हैसियत से। लेकिन ये मैं ज़रूर बताता चलूँ, जहाँ तक आपने इनलीगल इमिग्रेंट्स की बात की, तो हमारे यहाँ 2 किस्म के अफ़गानीज़ हैं जो ख़ास तौर पे इस शहर में मौजूद हैं। एक वो हैं जिनको परमिशन दी गई है, वो एक एग्रीमेंट के तहत रह रहे हैं, और जब तक वो रहना चाहें रह सकते हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमें उनसे इशू नहीं है। लेकिन इसके अलावा 4.5 लाख इनलीगल इमिग्रेंट्स अफ़गानीज़ जो मुख्तलिफ़ बस्तियों में आके यहाँ मौजूद हैं और इनलीगल एक्टिविटीज़, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, उनको वापस जाना पड़ेगा, और उन्हें जाना है। आज इज़्ज़त से चले जाएंगे, कल गिरफ़्तार होके और जेलों में गुजार के वापस जाना होगा, लेकिन जाना होगा। इनफ इज़ इनफ वाली बात है कि हम यहाँ पर आज जो केस पकड़ा जाता है, जो केस रिजॉल्व होता है, उसमें अगर 3 लोग यहाँ के होते हैं तो एक अफ़गानी होता है, और जो उसके पीछे उसको हेड कर रहा होता है वो भी अफ़गानी पठान जो इनलीगल अफ़गानीज़ हैं। तो कब तक हम अपने मासूम बच्चे, बच्चियों, बुज़ुर्गों और फैमिलीज़ को गोलियों का उनकी निशाना बनाते रहेंगे? आज एक मोबाइल छीनने पर गोली मार दी जाती है, जब केस रिजॉल्व होता है पता चलता है पीछे अफ़गानी है। और जहाँ तक बात सिस्टम की है, तो भाई सिस्टम को भी ख़त्म तो होना है, आज नहीं तो कल। कब तक हम अपने लोगों के मुस्तक़बिल से खेलते रहेंगे, अपने आप को धोखा देते रहेंगे? तो ये सब चीज़ें बंद होनी है। मैं कोई दिल बर्दाश्ता नहीं हूँ। 1 साल अल्लाह ताला ने पूरा किया है। जब तक भी हैं, जितने घंटों तक भी हैं, जुल्म के ख़िलाफ़, बर्बरियत के ख़िलाफ़, सिस्टम के ख़िलाफ़, माफियाज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठती रहेगी, और लोगों की भलाई के इनिशिएटिव्स रोज़ाना की बुनियाद पर होते रहेंगे, करते रहेंगे। कोई ना दबाव है, ना कोई प्रेशर है, ना उसमें आएंगे इंशाअल्लाह ताला। शुक्रिया। नवाज शरीफ आपको मालूम है, गाजी में रहे आपकी जगह।
3 साल पहले चोर का हत्या किया गया था। नून लीग ने 3 साल के साथ कौन सा काम किया है जिसको 31 अक्टूबर को हीरो की तरह पेश किया जा रहा है, उसको बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की कह रहे हैं और नवाज शरीफ के पाकिस्तान आने का क्या कहना है? आपने पहली ही बात ये की कि एक सियासी सवाल लेने, बहैसियत गवर्नर सियासत पे बात करना मेरा काम